See, I'm in Vijayawada. If they want to, they're welcome. Who's stopping them? See, basically, one needs to remember one thing. There's got to be always, you need to substantiate. See, today I had released the entire facts and figures of the case. You tell me, so many of you are seated here. You tell me, where is the scope for any scam? Why would anybody give any money to anybody? See, if somebody were to give some money to somebody, that somebody should have benefited. Here in our case, the volumes have come down. Thereby, their profits have come down, thanks to the taxes that the state government imposed. So where is the question of anybody giving anybody to any money to anybody? Number one. Number two, there is a robust, transparent process which is put in place versus what Chandrababu Naidu did during his regime, where he actually brought in a private shops to actually place indent distilleries that he chose through his private shops mafia, wherein 5 distilleries benefited to the extent of 69% of the orders being carteled by them. But in our case, do not have such a situation, because every bottle has a QR code, and every bottle before it is sold is scanned, and through the scan it is automatically updated online, live, dynamic, real basis, and based on that sale, transparently orders are placed. So where is the question of any scam anywhere for anybody to even point fingers? And all this story, whatever they're trying to build, I just easily don't understand one thing. There should be, why would anybody give anybody any money? Number one. Number two, the person whomsoever these people have actually brought into the picture, because this man happens to be their MP's partner, Raj Kashi Reddy, they were harping on him to actually become an approver to their liking and give a false statement. They were just harping on him because he happens to be Telugu Desam Party, Vijayawada Telugu Desam Party MP's business associate. So they were just harping on that point. But this man also, when he was reluctant to give a false statement, they did not know what to do. So they also made him accused. Now you tell me, that person whomsoever they have arrested, he himself, even though he is Telugu Desam Party's MP's business partner, still says there is no scam, there is no money. Then what exactly are we talking about here? Except for one Betal story that these people have, one cock and bull story that these people have cooked up. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నవారు. అలాంటిది ఇప్పుడు తాజాగా మీడియా అంతా లిక్కర్ మాఫియా మీద డైలీ థ్రిల్లర్ సిరీస్ నడుపుతోంది. దాంతో వైసీపీ వాళ్ళకు భయం పుట్టుతుంది. సహజంగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ భయాలని అడ్రస్ చేయడానికి, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ కలిగించడానికి మాట్లాడుతున్నారని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. కానీ నా అభ్యంతరం ఏమిటంటే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వారు. అలాంటిది ముఖ్యమంత్రిగా హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ పట్ల వాళ్ళ బట్టలు కూడా తీస్తాం, వాళ్ళని తరిమి కొడతాం, వాళ్ళు ఎక్కడున్నా పట్టుకొస్తాం, విదేశాలకు వెళ్ళినా వదిలిపెట్టాం లాంటి మాటలు ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడడం అస్సలు బాగలేదు. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో మీరు పోలీసు వ్యవస్థను ఎలా వాడుకున్నారో జనాలు మర్చిపోలేదు. రఘురామరాజు గారు అయితే మర్చిపోలేరు. కాదంబరి జత్వాల్ లాంటి వాళ్ళు కూడా, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా మీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లను పంపించి 40 రోజులు వాళ్ళని
కిడ్నాప్ చేసినట్టు తెచ్చి 40 రోజులు వాళ్ళ కారణంగా బంధించి ఉంచారు. అలా వాడుకున్న మీరు పోలీసు వ్యవస్థ గురించి, పోలీసుల గురించి ఇంత తక్కువ చేసి మాట్లాడడం ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకి తగదని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. అసలు లిక్కర్ మాఫియా జరిగింది అని మీ మీద ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మరి అలాంటప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఎలా వ్యవహరించాలి? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అయితే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు కూడా ఎంతో హుందాగా ఆయన మీద ఏదైనా ఆరోపణలు వస్తే మీకు కావాల్సిన ఎంక్వైరీ వేసుకోండి. ఈవెన్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఐ రిమెంబర్ నాన్నగారు ఇది చెప్పారు, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అన్నారు, మీకు కావాల్సిన ఎంక్వైరీ మీరు వేసుకోండి, సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేసుకుంటే వేసుకోండి, నా తప్పు ఉంటే నన్ను ఉరి తీయండి అని కూడా అన్నాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మీ ఏ తప్పు లేకపోతే మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నారు? మీరు వెళ్ళండి, అసెంబ్లీకి వెళ్ళండి, ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆన్ రికార్డ్ చెప్పండి, ఏ ఎంక్వైరీ కావాలంటే ఆ ఎంక్వైరీ వేసుకోండి. మీరు సిబిఐని పిలుస్తారా లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జితో చేపిస్తారా? మీరు ఏ ఎంక్వైరీ కావాలంటే ఆ ఎంక్వైరీ వేసుకోండి, నా తప్పు లేకపోతే నన్ను ఉరి తీయండి అని మీరు అనలేకపోతున్నారు అంటేనే మీరు దోషి అని ప్రజలకు అర్థమవుతుంది. మీరు ఎందుకు అసెంబ్లీకి వెళ్ళటం లేదు? వారు ఎందుకు ఇప్పుడైనా మీడియా మీటింగ్ చెప్తున్నారు కదా, ఇప్పుడైనా మీరు ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు? మేము ఓన్లీ క్యాష్ పద్ధతిలో ఎందుకు అమ్మాము అన్న సమాధానం ప్రజలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. అది చెప్పకుండా నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా మంచివాళ్ళు, మచ్చలేని వాళ్ళు, అవినాష్ను కూడా సిబిఐ దోషి అని ఆరోపిస్తుంది. అలాంటి వాడిని పట్టుకొని అమూల్ బేబీ చిన్నవాడు ఏం తెలియదు అని పక్కనే పెట్టుకొని తిరిగిన వాళ్ళు మీరు. మరి మీరు చెప్పే స్టేట్మెంట్లకి మీరు నా పక్కనే పెట్టుకున్నాను వీళ్ళని కాబట్టి వీళ్ళంతా మచ్చలేని మనుషులు అని మీరు ఇచ్చే క్రెడిట్ ఎవరికి కావాలండి? మీరు నిజంగానే నిర్దోషులైతే ఒక పద్ధతి ఉంది, ఈ సిస్టంలో ఒక పద్ధతి ఉంది, హౌ యూ కెన్ కమ్ అవుట్ యాజ్ అన్ ఇన్నోసెంట్. బట్ అది చేయటం లేదు కదా మీరు. వెరీ డిసప్పాయింటింగ్. ఇంత ఎంక్వైరీ చేయకముందు కూడా ఓన్లీ క్యాష్ పద్ధతి, డిజిటల్ పేమెంట్స్ లేవు అన్నప్పుడే గత సంవత్సరాలుగా ఎంతోమంది అవినీతి ఉంది అన్నది కామన్ మ్యాన్ కూడా అర్థమైన విషయం. కాకపోతే నాకు డైలీ సీరియల్ చూసే అలవాటు లేదు కాబట్టి ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఏం జరుగుతుందో ఈ కేసులో అన్నది నాకు తెలియదు. బట్ ఇట్స్ వెరీ ఆబ్వియస్ దట్ దెర్ ఇస్ మాఫియా హియర్.